Hi students, welcome to our next topic, and this is the last topic in our syllabus, that is about web services. What is a web services? A web services can be defined as it is a client server application or application component for communication. This is the web services are mainly used for communication. Means applications can communicate with each other. For example, if the client here using some programming language and uh, server using some other programming language, how you these two will communicate with each other? Because this is written in another language, this is written in another language and different platforms. So to communicate these client and server which are written in different languages or different platforms, we will use this web services. Web services it mainly ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే అమ్మ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కోసం. వీళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ పర్పస్ కోసం క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్లో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాసింది అండ్ దిస్ సర్వర్లో వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో రాసింది అప్లికేషన్. మరి రెండు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే this is written in a different platform, this is written in different platform. మరి రెండు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వెబ్ సర్వీసెస్. ద మెథడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ బిట్వీన్ టూ డివైజెస్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్. ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయేమో ఓవర్ ద నెట్వర్క్ కదమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఫర్ ఇంటర్ఆపరబుల్ మెషిన్ టు మెషిన్ కమ్యూనికేషన్. ఇంటర్ఆపరబుల్ మీన్స్ with different platforms. It is a collection of standards or protocols for exchanging information between two devices or applications. Internet mainly for it is a exchanging information or for communication between two devices or applications. Web service main definition ఏంటంటే అమ్మా, it is used for exchanging information between two devices or applications. చూడండి, ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇది క్లయింట్ సైడ్ లేదంటే ఒక అప్లికేషన్, ఇది కూడా ఒక అప్లికేషన్. ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. హౌ దీస్ టూ విల్ కమ్యూనికేట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాలో రాశారనుకోండి, ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఈ జావాలో రాసింది .NETలోకి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఎలా? సో ఇది వేరే ప్లాట్ఫామ్, ఇది వేరే ప్లాట్ఫామ్. సో టు కమ్యూనికేట్ విత్ దీస్ టూ వీ విల్ యూజ్ దిస్ వెబ్ సర్వీసెస్. చూడండి, .NETలో రాసింది దేనితోనే కమ్యూనికేట్ అయిపోవచ్చు, జావాతో అవ్వచ్చు, .NETతో అవ్వచ్చు, PHP యూజింగ్ దిస్ వెబ్ సర్వీసెస్. అలాగే PHPలో రాసింది జావాతో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు, అలాగే .NETతో డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు, అలాగే PHPతో డెవలప్ చేసిన కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అనమాట. Java, .NET and PHP applications can communicate with other applications through web services over the network. ఎలా? over the network అనమాట. For example, the Java applications can interact with Java, .NET and PHP applications. So web services is a language independent way of communications. Whichever language we are using, this is independent of web services. అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ కన్నా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అనమాట. The main purpose of these web services is to communicate between two devices or in applications. Web services are XML based information exchange systems. The use of internet for direct application to application interaction. These systems can include the programs, objects, messages or documents. These services are web services are XML based information exchange system. How these web services exchange the information using XML? That use the internet for direct application to application interaction. Application to application interaction అయినప్పుడు వెబ్ సర్వీసెస్
యూజ్ అవుతాయి కదమ్మా. దీస్ సిస్టమ్స్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, మెసేజెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఏంటమ్మా, ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, మెసేజెస్ అవ్వచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్. The following are the components for web services. SOAP, Simple Object Access Protocol. Next one, UDDI, Universal Description, Discovery and Interrogation. WSDL, Web Services Description Language. Let us discuss these components one by one. First one is SOAP, Simple Object Access Protocol. SOAP is known as Transport Independent Messaging Protocol. This is a protocol. Protocols means set of rules. ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇది మెసేజెస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే SOAP ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండిపెండెంట్ మెసేజింగ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. SOAP is based on transferring XML data on SOAP messages. ఈ SOAP అనేది మెసేజెస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక అప్లికేషన్ అని చెప్పాను కదమ్మా, ఇదొక అప్లికేషన్ ఏం చేస్తున్నా, కమ్యూనికేట్ చేస్తాను త్రూ వెబ్ సర్వీసెస్, అవునా. సో ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదమ్మా. మెసేజ్ ఎలా చేస్తారంటే యూజింగ్ SOAP అనమాట. SOAP కంటెంట్స్ ఏముంటుంది, మళ్ళీ XML డాక్యుమెంటే. Only the structure of XML document follows a specific pattern but not the content. Structure ni only structure of the XML document మాత్రమే ప్యాటర్న్ ని ఫాలో చేయాలి. ఏదైతే మనం DTD కానీ అంటే స్కీమా ద్వారా డిఫైన్ చేసే స్ట్రక్చర్ ని ఫాలో అవ్వాలి, బట్ నాట్ ద కంటెంట్. The best part of web services and SOAP is that all sent via HTTP through మాత్రమే పంపిస్తాం అన్నమాట, which is a standard web protocol. Here what the SOAP message consists of. SOAP message ఏముంటుందేమో చూద్దాం ఒకసారి. It contains a root node known as envelope. The root element is the first element of an XML document. What this SOAP contains. These SOAP documents have a root element known as envelope. The envelope is divided into two parts. The first is header and the next is the body. As usual, mali in divide of the two. First one is head and second one is body. The header contains a routing data, which is basically information which tells the XML document to which client it needs to be sent. చూడండి, హెడర్ పార్ట్కి ఏముంటుంది అంటే రూటింగ్ డేటా, అంటే ఏ క్లయింట్కి పంపించాలి, లేదంటే ఏ అప్లికేషన్కి మన మెసేజ్ పంపించాలి. SOAP అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ అమ్మ. దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఎప్పుడు కూడా SOAP అనేది ఎన్వలప్ అనే ట్యాగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎన్వలప్. ఓకేనమ్మా. దాంట్లో హెడర్ పార్ట్ ఉంటుంది. హెడర్ పార్ట్లో ఏముంటుందంటే అసలు ఈ మెసేజ్ ఎవరికి పంపించాలి, ఎవరు రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ హెడర్ పార్ట్లో ఉంటుంది. రౌటింగ్ డేటా అంటే ఏ అప్లికేషన్కి లేదంటే ఏ క్లయింట్కి లేదంటే ఏ సర్వర్కి ఈ మెసేజ్ వెళ్ళాలి అనేది ఆ డేటా అంతా కూడా హెడర్ పార్ట్లో ఉంటుంది. ద బాడీ విల్ కంటైన్ ద యాక్చువల్ మెసేజ్. ఆ మెసేజ్ అంతా కూడా యాక్చువల్ మెసేజ్ అంటే కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అంటే డేటా ఎంత ఏముంటుందో అదంతా బాడీ పార్ట్లో ఉంటుంది. సో వెబ్ సర్వీసెస్ ఎందుకంటే అమ్మా మెయిన్లీ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ బిట్వీన్ టూ అప్లికేషన్స్ ఆర్ డివైజెస్. వెబ్ సర్వీసెస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందమ్మా, టూ అప్లికేషన్స్ కానీ లేదంటే టూ డివైజెస్ మధ్య కమ్యూనికేషన్స్కి ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏంటంటే ఆ టూ అప్లికేషన్స్ వేరే వేరే ప్లాట్ఫామ్లో డెవలప్ చేసినా కూడా యూజింగ్ దిస్ వెబ్ సర్వీసెస్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ దోస్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ సర్వీసెస్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయమ్మా, 3 కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ SOAP, second one is UDDI, third one is
WSDL. ఫస్ట్ సోప్ అనేది ఏంటంటే అమ్మా మెసేజింగ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. అంటే ఇది మెసేజ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది మెసేజ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే SOAP is a transport independent message protocol. Protocol అంటే set of rules కదా. Using that set of rules, it will send or it will transfer from messages from one applications to another applications with the help of XML document. ఎలా ఉంటుందమ్మా మరి ఇది ఎలా పంపిస్తుంది? XML డాక్యుమెంట్లో యూజ్ చేసుకుని మెసేజెస్ పంపిస్తుంది. ఈ XML డాక్యుమెంట్లో మళ్ళీ ఏముంటుందమ్మా, సో ఒక రూట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఎన్వలప్. ఈ ఎన్వలప్ ఉందంటే మన అంటే అదేంటి డాక్యుమెంట్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సోప్ డాక్యుమెంట్ అనమాట. ఇట్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హెడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ బాడీ. వాట్ ద హెడర్ కంటైన్స్? ద హెడర్ కంటైన్స్ ద రౌటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ మెసేజ్ ఎవరికి పంపించాలి, ఎవరు రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేది హెడర్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. బాడీ అంటే కంటెంట్, ఏదైతే మెసేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్న కంటెంట్ అంతా కూడా బాడీ పార్ట్ లో ఉంటుంది. చూడండి, క్లయింట్, సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తాం అన్నమాట. అదే డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. గెట్ ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో. గెట్ ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో అంటే ఈ క్లయింట్ అనేవాడు అడుగుతున్నాడు అనమాట మెసేజ్. ఎవరిని? రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు. ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో అంటే ఏంటి ఇన్ఫో అని చెప్పి. చూడండి, సర్వర్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది. ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో నేమ్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఈ క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ అడిగాడు అనమాట. ఈ ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో గెట్ ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఈ ట్యూటోరియల్ దేని గురించి, జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. సర్వర్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఏమని? ట్యూటోరియల్ ఇన్ఫో. నేమ్ అనేది వెబ్ సర్వీసెస్. ఇలా these two can communicate with each other using these web services. SOAP is an XML based protocol for exchanging information between computers. SOAP అనేది ఏంటమ్మా? XML based protocol for mainly using exchanging information, or simply is a communication protocol. SOAP is for communication between applications. It can also use it for communication between applications. SOAP is a format for sending message. For sending messages, we will use this SOAP, designed to communicate via internet. It is a platform independent, language independent, simple and extensible. These are the some features of and uses of this SOAP. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అందుకనే సో ఏ లాంగ్వేజ్ రాసినా సరే, ఏ లాంగ్వేజ్లో మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినా కూడా SOAP can transfer messages from one application to another applications. నెక్స్ట్ వన్ WSDL. దీన్ని ఎలా చదవాలన్నా WSDL అని చదవాలమ్మా. WSDL అని చదవాలి. వెబ్ సర్వీసెస్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్. సింపుల్గా డెఫినేషన్లో ఉంచినప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ ఏం చేస్తామో, డిస్క్రైబ్స్ దిస్ వెబ్ సర్వీసెస్. అంటే ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఆ సోప్ అనేది ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. చూడండి, వెబ్ సర్వీసెస్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇఫ్ ఇట్ కెనాట్ బి ఫౌండ్. ఈ WS ఫైల్ అనేది లేదనుకోండి, మనం వెబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేయలేము అనమాట. ద క్లయింట్ ఇన్వోకింగ్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ షుడ్ నో వేర్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ యాక్చువల్లీ రిసైడ్స్. వెబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసే క్లయింట్ ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఎక్కడుందో, ఫైల్ ఎక్కడుందో కనుక్కోవాలన్నమాట. సెకండ్లీ, ద క్లయింట్ అప్లికేషన్ నీడ్స్ టు నోట్ ద వాట్ ద సర్వీస్ యాక్చువల్లీ డస్. అంటే అలాగే ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుందో కూడా తెలుసుకోవాలి. సో దట్ ఇట్ కెన్ ఇన్వోక్ ద రైట్ వెబ్ సర్వీసెస్. అండ్ అలాగే అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్ వచ్చిందా లేదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
క్లయింట్ ఒక సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ కోసం పంపించారు. ఓకే, ఆ సర్వర్ క్లయింట్కి రెస్పాన్స్ కూడా ఇచ్చింది. మరి ఆ రెస్పాన్స్ అనేది కరెక్ట్గా క్లయింట్ అప్లికేషన్కే రావాలి కదమ్మా, దేనికైతే ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పంపించి దానికే రావాలి. మరి నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో కరెక్ట్గా ఆ క్లయింట్ అప్లికేషన్స్కి ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ WSDL. అంటే రైట్ వెబ్ సర్వీసెస్, కరెక్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటుందా లేదా అనేది WSDL వల్ల చూడటం. దిస్ ఈస్ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ WSDL. WSDL అని చదవాలన్నమాట. known as web services description language. This WSDL file again an XML based file. ఈ మళ్ళీ WSDL ఏం చేస్తుందమ్మా, XML యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. basically tells the client application what the web services does. By using this WSDL document, the client application would be able to understand where the web services is located and how it can be utilized. ఈ WSDL document ఏం చెప్తుంది అనమాట, where web services is located and how it can be utilized. దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, అది ఎక్కడ లొకేట్ అయిందో మనకి ఈ WSDL ద్వారా క్లయింట్ అప్లికేషన్ తెలుస్తుంది. ద మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే కరెక్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. అంటే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రెస్పాన్స్ కరెక్ట్గా దేనికి ఏ క్లయింట్కి తీసుకోవాలనేది WSDL ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. XML based language for describing web services and how to access them. What this WSDL tells, describing web services and how to access them. Web services description language. WSDL means web services description language. It is developed by Microsoft and IBM. It is an XML based protocol for information exchange in decentralized and distributed environment. It is protocol, XML based protocol for information exchange. Standard format for describing a web service. అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. డిస్క్రైబ్ అంటే ఏది ఏ అప్లికేషన్ ఏ వెబ్ సర్వీస్ని యూజ్ చేయాలి అంటే లొకేషన్ చెప్తుంది అనమాట. లేదంటే దిస్ WSDL describes how to access web services and what operations it will perform. ఎలా వెబ్ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేయాలి అండ్ ఏ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. And this is an integral part of UDDI and an XML based World Business Registry. ఇది UDDI లో పార్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ UDDI గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేర్చుకుందాం. WSDL is the languages that UDDI uses and it should be pronounced as WSDL. This is about WSDL. Next, UDDI, Universal Description Discovery and integrations. UDDI means Universal Description Discovery and Integration. UDDI stands for describing, publishing and discovering the web services that are provided by a particular service provider. It provides a specification which helps in hosting the information of web services. చూడండి ఏం చేస్తుంది అనమాట, ఈ UDDI డిస్క్రైబింగ్, పబ్లిషింగ్ అండ్ డిస్కవరింగ్ ద వెబ్ సర్వీసెస్. ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, అలాగే డిస్కవర్ చేస్తుంది, పబ్లిష్ చేస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటమ్మా, హెల్ప్స్ ఇన్ హోస్టింగ్ అంటే
స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి, వాటిలన్నిటికీ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదమ్మా. ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే డిస్క్రైబ్ అంటే వాట్ దట్ వెబ్ సర్వీసెస్ టెల్స్ అంటే ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుంది అనేది కూడా ఈ UDDI అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట. చూడండి, ప్రీవియస్ టాపిక్ లో మనం చెప్పుకున్నాం విజ్డల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్ సర్వీసెస్ యాక్చువల్లీ డస్. ఏంటంటే విజ్డల్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుంది అనేది మనం చెప్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు హౌ కెన్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ లొకేట్ ఏ విజ్డల్ ఫైల్ టు అండర్స్టాండ్ ద వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఆపరేటెడ్ బై వెబ్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఈ విజ్డల్ అనేది ఏం చేస్తుందమ్మా, ఏ ఆపరేషన్స్ వెబ్ సర్వీసెస్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది, దాన్ని లొకేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఉంది ఆ వెబ్ సర్వీసెస్ లొకేట్ చేయడానికి ఎవరి కోసం, క్లయింట్ అప్లికేషన్ అనేది ఈ విజ్డల్ ఫైల్ని లొకేట్ చేయాలంటే కనుక్కొని ఉంటాయి అక్కడ విజ్డల్ ఫైల్ని. అంటే కరెక్ట్గా ఆ విజ్డల్ ఫైల్ అంటే విజ్డల్ ఫైల్ దేనికి సంబంధించిందమ్మా, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఏ వెబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. మరి ఆ విజ్డల్ ఫైల్ని లొకేట్ చేయాలంటే ఎలా? సో UDDI is the answer for this. To locate this WSDL file, UDDI will provide a repository on which WSDL files can be hosted. So the client application will have complete access to the UDDI, which acts as a database containing all the WSDL files. ఒక్కసారి చూడండి, సోప్ అనేది ఏంటమ్మా, కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కోసం ఫర్ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే 2 అప్లికేషన్స్ అవ్వచ్చు. సో దీని నుంచి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, ఓకేనా, రెస్పాన్స్ రావాలి. చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి, చాలా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే వెబ్ సర్వీసెస్ యూజ్ అవుతుంది, అవును కదమ్మా. మరి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి సోప్ మెసేజ్ని యూజ్ చేస్తాం. కరెక్ట్గా అదే సర్వర్కి వెళ్ళాలనేది ఎలా తెలుస్తుందమ్మా, క్లయింట్ అప్లికేషన్ తెలియాలి కదమ్మా కరెక్ట్గా ఏ సర్వర్కి వెళ్ళాలనేది. ఆ సర్వర్కి వెళ్ళాలనేది దేని ద్వారా తెలుస్తుందంటే, అంటే ఈ సర్వర్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సర్వీసెస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటామంటే విజ్డల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. మరి ఆ విజ్డల్ ఫైల్ అనేవి ఈ విజ్డల్ ఫైల్కి ఏముంటుందమ్మా, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దీస్ వెబ్ సర్వీసెస్ దట్ వెబ్ సర్వర్ ప్రొవైడ్స్. వెబ్ సర్వర్ ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆపరేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఈ విజ్డల్ ఫైల్లో ఉంటుంది. మరి ఈ విజ్డల్ ఫైల్లో ఉంటుంది కరెక్టే, దీన్ని ఏం చేయాలమ్మా, ఈ క్లయింట్ అప్లికేషన్ అనేది ఏం చేయాలి, లొకేట్ చేయాలి. అది ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి యూజింగ్ దిస్ విజ్డల్ ఇట్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ సర్వర్. అంటే ఈ క్లయింట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అప్లికేషన్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి యూజింగ్ దిస్ విజ్డల్ అనమాట. మరి విజ్డల్ లొకేట్ చేయాలి. విజ్డల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటమ్మా, ఈ విజ్డల్స్ అన్నీ కూడా ఒక UDDIలో ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ డేటాబేస్, ఒక డేటాబేస్ లాగా అనమాట. ఇది కంటైన్స్ ఆల్ ద విజ్డల్ ఫైల్స్. ఈ విజ్డల్ ఫైల్స్ ఒక్కొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఒక్కొక్క, అంటే ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ విజ్డల్ ఫైల్లో ఉంటాయి. ఈ UDDI అంటే ఏంటంటే ఇదొక డేటాబేస్. ఏంటి, డిఫరెంట్ విజ్డల్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట, WSDL. ఈ విజ్డల్ ఫైల్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. ఏం చేస్తామండి, ఈ UIDDI నుంచి ఈ క్లయింట్ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తుంది అనమాట. దానికి అప్రోప్రియేట్ విజ్డల్ ఫైల్ని ఇది యాక్సెస్ చేస్తుంది. యూజింగ్ దిస్ విజ్డల్ ఫైల్ ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ సర్వర్. అందుకనే చూడండి ఇక్కడ, దిస్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ యాక్సెస్ టు UDDI. అంటే UDDI కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే అప్రోప్రియేట్ సర్వర్ని ఎలాగా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేది యూజింగ్ దిస్ విజ్డల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, UDDI is
describing XML based, ఇది కూడా XML based మళ్ళీ publishing, finding and services. Discovery, description and ఇంటిగ్రేషన్. స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్, అంటే ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఈ UDDIలో రిజిస్టర్ అవ్వాలన్నమాట. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఓపెన్ ఫ్రేమ్వర్క్. కమ్యూనికేట్ వయా సోప్, ప్రోగ్రా, జావా, ఆర్ఎంఐ ప్రోటోకాల్. దీస్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, మనకి సోప్ తెలుసు, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. నెక్స్ట్ విజ్డల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. డిస్క్రైబ్ ద ఇంటర్ఫేసెస్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్, అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏ ఆపరేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది విజ్డల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇన్ దీస్ వెబ్ టెక్నాలజీస్. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ టాపిక్, and with this the syllabus is completed. Thank you.